अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशीशभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशुतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्मयानहम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनः भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योत्रामिढीनां व्यधात्।
पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभं भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனமுதலி ஷடகோபன் நாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகைப்பிரார் கண்பாம்யதிராஷ் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவப் பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து அனத்தாரும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்ற சகோபன் வாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா திகழும் சூலை மதிளரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈண்ட முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரிநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நிறையம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பகவத் விஷயம் 4ஆம் திருவாய்மொழி பிரவேசம் ಪುಟ 132. கீழே ஒளிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வலுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் என்று அடிமை செய்ய பாரித்தார். இவர் பாரித்த பாரிப்புக்கெல்லாம் போரும்படி ஈஸ்வரனும் தன்னுடைய சர்வாத்ம பாவத்தை காட்டிக் கொடுத்தான். இருவரும் இளைய அகலப்படுக்க வித்தனை போக்கி அவனும் அடியை கொள்ள மாட்டான், இவரும் அடிமை செய்ய மாட்டார். நச்சேச்சதி ஜனார்தன என்கிறபடியே ஸ்வராதனாய் இத்தலையில் பெற்றது கொண்டு திருப்தனாமவனே எவன். இவரது தானே ஆராத காதலிரே. இவருடைய பாரிப்புக்கீடாக அவன் சர்வாத்ம பாவத்தை காட்டிக் கொடுத்த விடத்தில் அடிமை செய்க இன்றிக்கே அவனுடைய குணங்களை அனுசந்தித்தோ சிதிலாந்தகரணராய் காலாளும் நெஞ்சடியும் கண்சுழலும் என்னும் ಸ್ವಭಾವರೇ ಇವರು. ಪ್ರವೇಶ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಸೊ ಅವಾಗವಾಗಲೇ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. 4ನೇ ದಶಕದ ಪ್ರವೇಶ. ಹಿಂದೆ ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಮೆல்லாம் ಉಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ ಒಳವಿಲಾ ಅಡಿಮೆ செய்ய வேண்டும் நாம் ಎಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಅವರು ತವಕಿಸಿದರು. ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು. ವೇದದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಮಿಳ್ செய்த ಮಾರನ್ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ. ಸರಿ, ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶರೀರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದದಿಂದಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಳ್ ಚೈವೋಂ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಭಗವಂತಂದು ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ಅವಕಿಸಿದ್ರು.
ಇವರ ಪಟ್ಟ ತವಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗುವಂತೆ ಈಶ್ವರನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಇಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತವಕಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡನು, ಇವರು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲಾರನು. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ತನ್ಮಯತೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲಾರನು. ನಚ ಇಚ್ಛತಿ ಜನಾರ್ದನ ಎಂಬಂತೆ ಆರಾಧಿಸಲು ಸುಲಭನಾದ ಅವನು ಚೇತನನಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೃಪ್ತನಾಗುವನಷ್ಟೇ. ಅವನು ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ. ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರ ನೀವು, ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿಟ್ರ, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೃಪ್ತನಾಗುವವನವನು. ಇವರದು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತಹ ಪ್ರೇಮ. ಅವನು ಆರಾವ ಮುದನ್, ಇವರದು ಆರಾದ ಪ್ರೇಮ. ಇವರ ತವಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಶಿಥಿಲ ಅಂತಃಕರಣರಾಗಿ ಕಾಲಾಳುಂ ನೆಂಜಳಿಯುಂ ಕಣ್ಸುಳಲುಂ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವದವರೆಷ್ಟೇ ಇವರು. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅನುವಾದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಬಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇವರು ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಪುನಯುಂ ಕಣ್ಣಿ ಎನದುಡೆಯ ವಾಶಹಂ ಶೈ ಮಾಲೆಯೇ ವಾನ್ ಪಟ್ಟಾಡೆயும் அதுவே என்று இவருடைய மாற்றத்தை எல்லாமாக கொள்ளும் சுவாவ நிறையவனும் அவன் ಸ್ವರೂಪத்தோடு குணத்தோடு விபூதியோடு சேஷ்டிதங்களோடு வாசியின்றிக்கே எல்லாம் உத்தேசியமாயிருக்கும் இறைவருக்கு அவை தன்னை கண்ட விடங்களிலே அனுபவிக்கை என்றிருக்கே. மாணிக்கத்தையும் வைரத்தையும் முத்தையும் ஓர் ஆரத்திலே சேர்த்து அனுபவிப்பாரை போல அவற்றையுடைய அவன் பக்கலிலே சேர்த்து அனுபவிக்கிறார். இவருக்கு அவன் குணங்களோடு விபூதியோடு வாசியின்றிக்கே இரே இருப்பது. குணங்களுக்கு பிரித்து ஸ்திதியாதல் உபலம்பமாதல் இல்லாதா போல விபூதிக்கும் அவனை ஒளிய ஸ்திதியாதல் உபலம்பமாதல் இல்லாதபடியும் இன்னமும் முக்தனுக்கு லீலா விபூதியும் அனுபவியமாக நின்னதிரே ததீயத்வாகாரத்தாலே நோபஜனம் ஸ்மரன் என்கிற விடத்தில் கர்ம நிபந்தமான ஆகாரத்தை ஸ்மரியான் என்கிற வித்தனை இரே. புனையும் கண்ணி எனதுடைய ವಾಶಹಂಶೈ ಮಾಲೆಯೇ ವಾನ್ ಪಟ್ಟಾಡೆயும் ಹೌದೇ ಎಂದು ಇವರ ಉಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಸ್ವಭಾವದವನಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಗುಣಕ್ಕೂ ವಿಭೂತಿಗೂ ಚೇಷ್ಟಿತೆಗಳಿಗೂ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರಿಗೆ. ಅವನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನ ವಜ್ರವನ್ನ ಮುತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವವರಂತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ನವರತ್ನ ಮಾಲೈ ದೇಶಿಕರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹಾವಳು ಪಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇವನ ಗುಣ ವಿಭೂತಿ, ಅವನ ನಡೆಸಿದ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು, ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಲೆಯ ಆ ರೀತಿ ಇವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ವಿಭೂತಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವುದು. ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿ ಉಪಲಂಬವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವಿಭೂತಿಗೂ ಸಹ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿ ಉಪಲಂಬವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ಇದೆ.
ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ಗೋಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಪಂಚೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ವಸ್ತು ಬೇಡ, ಬರೀ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯನೋ? ಬರೀ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಪರಬಲ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇವನ ಸ್ವಭಾವ, ರೂಪ, ಗುಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯು ಅನುಭವ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಷ್ಟೇ ತದೀಯತ್ವಾಕಾರದಿಂದ. ನೋಪಜನಂ ಸ್ಮರನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸನು ಎಂಬ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧವಾದ ಆಕಾರ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗದ ರೀತಿಯೇ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಉಂಟಾದರೆ ತದೀಯವಾಗಿಯೇ ತೋರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಅನುಭಾವವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಲುಗಳು ಪದ್ಮ, ಕೈ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ, ಪದ್ಮಿನಿ, ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ, ಪದ್ಮಾಲಯೆ, ಪದ್ಮದಲಾಯತ. ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಇಲ್ವೇ? ಬರೀ ಕಣ್ಣೊಂದೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ. ಪದ್ಮದಳ ನೇತ್ರ, ಅರವಿಂದ ದಳಾಯತಾಕ್ಷ, ಅಡಿಯು ಮಹುದೇ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ. ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನಮಾನ ಆಕಾರ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಷಯ ಮಾಹಾದಪಡಿಯಾನ ಪಾಕಂ ಪಿರಂದಾಲ್ ததீய மாயை தோத்தி எல்லாம் ஒக்க அனுபவியமாக இருக்குமிரே. இவ்விபூதி தன்னிலே எண்ணாத மானிடத்தை எண்ணாத போதெல்லாம் இனியவாறே என்று சிலரை சொல்லி பேராளன் பேரோதும் பெரியோரை ஒரு காலம் பிரிகிலேனே என்று சிலரை ஒரு காலம் மறக்க ஒண்ணாதபடியாகவும் சொல்லா நின்னதிரே. ஞானம் பிறந்த தசையிலே இருக்கும்படியாயிற்றது. பிராப்தி சமயத்தில் வந்தால் இவ்வாசியின்றிக்கே எல்லாமொக்க அனுபவியமாக நின்னதிரே. ஈஸ்வர விபூதியாயிருக்க செய்தேயிரே சிலரை பொல்லாத தேவரை தேவர் அல்லாரை திருவில்லா தேவரை தேரேன் மின் என்கிறது. நின்ற நின்ற நிலைகளிலே ஹேயோபாதைய விபாகம் பண்ணி அனுசந்திக்க வேண்டு வருமிரே. சாஸ்திரங்கள் எங்குமொக்க சேர கிடக்கும்படி பார்க்கும் போது இவர்க்கு அவன் குணங்களோடு விபூதியோடு வாசியர அனுபவியமாம் படியிரே மயர்வர மதிநலம் அருளித்து கர்ம நிபந்தனமான ஸ்மிருதி பின்னிடாதபடியிரே இவருக்கு ஈஸ்வரன் வெளிச்சிறப்பு பண்ணி கொடுத்தது. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ತದೀಯವಾಗಿಯೇ ತೋರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಅನುಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಣ್ಣಾದ ಮಾನಿಡತೈ ಎಣ್ಣಾದ ಪೋದೆಲ್ಲಾಂ ಇನೇವಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರನ್ನು ಹೇಳಿ ಪೇರಾಳನ್ ಪೇರೋದುಂ ಪೆರಿಯೋರೈ ஒரு ಕಾಲಂ ಪಿರಿಯಿಲೇನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮರೆಯದೇ ಇರುವಂತೆಯೂ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಉನ್ನೈ ಮರಂದರಿ ಏನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಇವರುಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನ ಆವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನೇನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವನೇ, ಏನೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೆ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಉನ್ನೈ ನೀನೇ ಅಲ್ಲಾದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊನ್നാൽ ವಿರೋಧಮಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯನ್ನು ಉದ್ಗಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೀತಿ ಇದಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಶುಕಮನಿ ಆಳ್ವರ್ ಇವುಲ ಎಂದ್ರು. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಅವರು ಪುರುಷ, ಇವರು ಸ್ತ್ರೀ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವನೇ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಹಾವಿಚ್ಛಿತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಅವನೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು. ಈಶ್ವರ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವರನ್ನ ಪೊಲ್ಲಾದ ದೇವರೈ ದೇವರಲ್ಲಾರೈ ತಿರುವಿಲ್ಲ ದೇವರೈ ತೇರೇನ್ ಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆಗಿರೋ ತಿರುವಿಲ್ಲದ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನೋಡಲ್ವೋ, ನೋಡೋದಂತ ಕಣ್ಣೇ ಅಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಯೊಡನೆ ಇರುವಂತ CF ಪತಿ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವರಲ್ಲ. ದೈವಂ ಮತ್ತಿಲ್ಲೈ ಎನ ಉರೈತ, ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನನಗ್ ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಬೇಡ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಈ ಆಳ್ವಾರಾಗ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಾಗ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ವಿನಾ ವೆಂಕಟೇಶಂ ನನಾಥೋ ನನಾಥಃ, ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಾಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾ ನೃಸಿಂಹ, ಪಿತಾ ನೃಸಿಂಹ, ಭ್ರಾತಾ ನೃಸಿಂಹ, ಕೃಷ್ಣೋ ರಕ್ಷತನೋ ಜಗತ್ರೇಯೋ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ, ಕೃಷ್ಣೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಮೇತದಗಿಲಂ. ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನರಸಿಂಹನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಂಬಿರೋದ್ರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಂಬಿದವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, 12 ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ರಾಮನು ಅವನೇ, ನರಸಿಂಹನು ಅವನೇ. ಅವನ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ, ರಾಮನ ನಡೆಸಿದ ಆ ಲೀಲೆಗಳು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಂದು, ಆಮೇಲೆ ವರಾಹಂದು, ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದವನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವನಿಗೇನೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು. ನಿಂತ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಯ ಉಪಾದೇಯ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅನುಸಂಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಉಪಾದೇಯವಾದದ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯ್, ಅವನೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗಿರೋದು. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗೇನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಇದೆಯೇನೋ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕು. ಯಾವುದು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದು. ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯಮೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಥರದ್ದು ಏನಾರು ಇದೆಯೋ? ಮೂಲತಃ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಖಿಲ ಹೀಯ ಪಿತ್ತನೀಗನಾಯ್, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಯ್, CF ಪತಿಯಾಯ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಸೇರಿ ಅನ್ವಯಿಸಿರುವಂತೆ ನೋಡುವಾಗ ಇವನ ಗುಣಗಳಿಗೋ ವಿಭೂತಿಗೋ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ಅವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ತಾನೇ ಮಯರ್ವರ ಮದಿನಲಂ ಕರುಣಿಸಿದ. ಅವನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿದ್ದು. ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನವಾದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಅನುಸರಿಸದಂತೆ ತಾನೇ ಇವರಿಗೆ ಈಶ್ವರನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತತ್ವಂ ಪೂಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಗ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪೂರ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ ಅಪಿಹಿತಂ ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೂಷನ್ನ ಪಾವೃಣು. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು. இவர்க்கு ஈஸ்வரன் வெளிச்சிறப்பு பண்ணி கொடுத்தது. இவர்க்கு தன் சொரூப ரூப குணாதிகளை அடைய காட்டி கொடுக்க கண்டு விபூதி காரணமான பூதங்கள் பௌத்திகங்கள் அவத்தில் உஜ்வலமான மாணிக்யாதிகள்
ரஸ்யமான பதார்த்தங்கள், செவிக்கு இனிய கானாதிகள், மோக்ஷாதி புருஷார்த்தங்கள், இஜகத்துக்கு பிரதானரான பிரம்மாதிகள், இவத்துக்கடைய காரணமான பிரகிருதி புருஷர்கள், இவத்தை அடைய விபூதியாக உடையனாய் இதனுள்ளே ಅಂತರಾತ್ಮದಯ ಅನುಪ್ರವೇಶಿತ್ತು ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಅನ್ನುವಾಗೆ ಅನುಪ್ರವೇಶಿತ್ತು ಇವತ್ತೋಡೆ ಕಲಶಿ ನಿರ್ಗಚ್ಚೈದೇಯಂ ತದ್ಗತದೋಷೈರ ಅಸಂಸೃಷ್ಟನಾಯ್ ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ನಃ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾಸಯುಜಾಸಗಾಯ என்கிற பிரமாண பலத்தாலே இச்சேதனனுக்கு வரக்கடவதான சுகித்வ துக்கித்வாதிகள் தன் பக்கல் தட்டாதபடி நிறைய அன்றிக்கே நியாமகத்தத்தால் வந்த புகரை உடையவனுமாய் விபூதியில் அவ்வோ பதார்த்தங்களுக்கு வாச்சகமான சப்தங்கள் அச்சித்தையும் அச்சித்துக்கு அபிமானியான ஜீவனையும் காட்டுகிற கணக்கிலே தது அந்தர்யாமியான பரமாத்மாவையும் காட்டி இச்சங்காதத்துக்கு வாச்சகங்களாய் அவன் பக்கலிலே பர்யவசித்திருக்கையாலே அசாதாரணமான நாராயணாதி சப்தங்களோடு விபூதி வாச்சகமான சப்தங்களோடு வாசியர சர்வ சப்தங்களும் அவனை சொல்லுகிறனவாய் இருக்கிறபடியையும் இவ்விபூதி தான் புறம்பாய் விஞ்சிக் காட்டுகை அன்றைக்கே தோளில் தோள் மாலையோபாதி தகுதியாய் அனுபவியத்திலே ಅಂತರ್ಭೂತಮಾயிருக்கிறபடியையும் ಅನುಸಂಧಿತ್ತು ಕೃತಾರ್ಥರಾಯ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಶ್ವರನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶವಂತಾನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಇವರು ಕಂಡರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ. ಅವನ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ. ಅರ್ಜುನ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಇದು ಯಾರೋ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದನೋ ದಾನದಿಂದನೋ ಜಪದಿಂದನೋ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು. ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿತೆ ಚಕ್ಷು. ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ, ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಾನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇವರು ಕಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಈ ಅನುಭವ. ಕೂತಿದ್ದು ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಭೂತಿ ಕಾರಣವಾದ ಭೂತಗಳು, ಭೌತಿಕಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯಾದಿಗಳು, ರಹಸ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕಿವಿಗಿಂಪಾದ ಗಾನಗಳು, ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರುಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇವುಗಳೊಡನೆ ಮಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಅಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ, ಕೆಸರ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಸರಿಂದ ದೋಷ ಏನಾದ್ರು ಸೇರುತ್ತೇನೋ ಹಾಗೆ ಇವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಯಾವುಗಳ ದೋಷ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ದೋಷದ ಲೇಷವು ಅವನಿಗೆ ಅಂಟದಂತೆ. ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯಃ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ. ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜ ಆಸಕಾಯ. ಈ ಭಾವ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಒಂದು ತನ್ನ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದು ಮತ್ತಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವನ ಜೊತೆನೇ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಉದಾಸೀನ. ಆದರೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯಃ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಬರುವುದಾದಂಥ ಸುಖಿತ್ವ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಯಾಮಕತ್ವದಿಂದ ಬಂದ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ ಅವನು. ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಚಿತ್ತನ್ನು, ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ಈ ಸಂಘ ಅವನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ವಿಭೂತಿ ವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಈ ವಿಭೂತಿಯು ತಾನೇ ಹೊರಗಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೋರುವುದಲ್ಲದೆ ತೋಳಿನಲ್ಲಿನ ತೋಳು ಮಾಲೆಯಂತೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಅನುಭಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ತಾವು ಹಂಬಲಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾರದುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ತಾನೇ ಕೋವೈವಾಯಾಳ್ ದಶಕದಂತೆ ಒಂದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯವಾನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ தோளில் தோள்மாலையோபாதி தகுதியாய் அனுபவியத்திலே அந்தர்பூதமாய் இருக்கிறபடியையும் அனுசந்தித்து கிருதார்த்தராய் பாரித்தபடியே எல்லா அடிமையும் செய்ய மாட்டாமையாலும் அவன்தான் கோவை வாயால் ஏற்படியே ஒன்றையே எல்லா அடிமையுமாக கொள்ளும் சுபாவனாகையாலும் வாச்சிகமான அடிமையிலே பிரவர்த்தராய் மகாவாதத்தில் பலோபாதானம் பண்ணுவாரைப் போல அத்தை சொல்லுவேனோ இத்தை சொல்லுவேனோ என்று இங்கனே அலமருகிறார். ஆக இத்தால் வலுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் என்று தாம் பாரித்தபடியே ಅಡಿಮೆ செய்து ತಲೆ ಕಟ್ಟುகிறாರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರವೇಶ. ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ತಾವು ಹಂಬಲಿಸದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾರದುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ತಾನೇ ಕೋವೆವಾಯಾಳ್ ದಶಕದಂತೆ ಒಂದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವದನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ವಾಚಕವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಫಲಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವವರಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೋ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲೋ ಎಂದು ಹೀಗೆ ತಳಮಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳವಿಲ ಅಡಿಮೆ ಶಯ್ಯ ವೇಂಡುಂ ನಾಂ ಎಂದು ತಾವು ಹಂಬಲಿಸಿದಂತೆಯೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಮೊದಲಾಳ್ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಬೇರೆ ಇವರುಗಳದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟದ, ಆಮೇಲೆ ಪೂತನಿ ಸಂಹಾರ ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ತೃಣಾವರ್ತನ, ಮೊದಲೇ ಪೂತನಿ ಸಂಹಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ಹಿಂದ್ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನದು ಆರ್ಡರ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಗಿಮ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಸೂರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದೇಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ. ಇದೇ ತಾನೇ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ. ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾದಾಗ ಅದರ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ, ಅವನ ಗುಣಗಳು, ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು, ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಇದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೋ, ಅದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದೋ. ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳುವ ಉತ್ಸಾಹ ಅವರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮೊದಲು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಅದೋ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಇದ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಸಡನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ முதல் பாட்டில் அவனுடைய குணங்களையும் விபூதி காரணமான பூத பஞ்சகங்களையும் சேரப் பிடித்து இத்திருவாய்மொழியிலே மேல் பறக்கச் சொல்லுகிற ಅರ್ಥத்தை ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಅರುಳಿச் செய்கிறார். ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ
ವಿಭೂತಿ ಕಾರಣವಾದ ಭೂತ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. புகழும் நல்வருவனென்கோ பொருவில் சீர் பூமியன்கோ திகழும் தன் பறவையன்கோ தீயன்கோ வாயுவென்கோ நிகழும் ஆகாசமென்கோ நீள் சுடர் இரண்டுமென்கோ இகழில் இவ்வனைத்துமென்கோ கண்ணனை கூமாரே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಕಣ್ಣನೈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೂಗುಮಾರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ. ಪುಹಳುಂ ವೇದಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ. ನಲ್ ವಿಲಕ್ಷಣ ಗುಣ ವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ವರುವನ್ ಅದ್ವಿತೀಯನ್. ತನಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ತನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಮುಕ್ತಕಗಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅವನು ತನಿಯಪ್ಪನ್, ಹೊನ್ನಪ್ಪನ್, ಮಣಿಯಪ್ಪನ್, ವೈರಪ್ಪನ್, ತನ್ನೊಪ್ಪಾರಿಲ್ಲದ, ತನಗೆ ಸಮನಾದಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲದಂತಹ ಉಲಹಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೈ ಅದ್ವಿತೀಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಂತವನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ವರುವನ್ ಎನ್ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೋ. ಪೊರುವು ಇಲ್ ಶೀರ್ ಸಮಾನವಿಲ್ಲದ ಗುಣಪೂರ್ತಿಯುಳ್ಳ ಭೂಮಿ ಎನ್ಗೋ, ಭೂಮಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇನೋ, ಹೇಳುವೆನೋ. ತಿಹಳುಂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಪರವೆಯನ್ಗೋ, ನೀರಿನ ನೆಲೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇನೋ. ತೀಯನ್ಗೋ ಅಗ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನೋ. ವಾಯುವೆನ್ಗೋ ವಾಯುವೆಂದು ಹೇಳುವೆನೋ. ನೆಹಳುಂ ಆಕಾಶಮೆನ್ಗೋ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನೋ. ನೀಳ್ ಸುಡರ್ ಇರಂಡುಂ ಎನ್ಗೋ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯರೆಂಬ ಎರಡು ತೇಜೋ ದ್ರವ್ಯಗಳೆಂದು ಹೇಳುವೆನೋ. ಇಹಳ್ವು ಇಲ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಇವು ಅನೈತುಂ ಎನ್ಗೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೋ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಅವನು, ಸಮಸ್ತವೂ ಅವನೇ. ಅಗ್ನಿಯೂ ಅವನೇ, ಸೂರ್ಯನೂ ಅವನೇ, ಚಂದ್ರನೂ ಅವನೇ, ಗಾಳಿ ಅವನೇ, ನೀರು, ಆಪಹ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳು. ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ತದಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಚರವೋ ಅಚರವೋ, ಚಲಿಸುತ್ತೋ ಚಲಿಸೋಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಶರೀರ, ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವನೇ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನೇನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನೇ. ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣ, ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಇವೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತದ ಪರಿಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? 4 ವಿಧವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವ ಮನುಷ್ಯರು ಯಕ್ಷಾವರ, ಇವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇವನೇ ಮಾಡ್ದ. ಆಪೋ ವಾ ಇದಮಾಸಂಸಲಿಲಮೇವ ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಉದಕ್ಷಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್, ಇದು ಅಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರೀ ಇದೆ, ತಮಸ್ಸೆನೆ, ಅಂಧಕಾರ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ. ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ. ಸೋಕಾಮಯದ ಸಹ ಅಕಾಮಯದ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಅವನೇ ಆದ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವನೇನೆ. ಅವುಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅದರ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಸೇರಿ 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 ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಪೃಥಿವಿ.
ஆகாஷாத் வாயு வாயோரக்னி அக்னேராப ಅದ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಔಷಧಿಗಳು ಓಷಧೀಭ್ಯೋನ್ನಂ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ ಗಂಡಸು ಅಂತಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇನಾರೋ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅದಾಗಾಯ್ತು ಅಂತಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಡ್ புகழும் நல்வருகனென்கோ உயர்நலம் தொடங்கி இவ்வளவும் வர தாம் அனுபவித்த குணங்களை உடைய ஒரு சொல்லாலே திரள் அருளி செய்கிறார் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இதிஹாசாதிகள் எல்லாம் கையெடுத்து கூப்பிடா நின்றுள்ள வைலட்சணத்தை உடையவனான அத்விதீய புருஷன் என்பேனோ என்கோ என்றது என்று சொல்லுகேனோ என்றபடி குணயோகத்தால் வந்த வைலட்சண்யத்தை சொல்லி மேல் விபூதியை சொல்லுகிறது புகழு நல் இத்தியாதி சர்வை சம்ஸ்தூயமானான் என்பேனோ நல் ஆனந்தாரி குணங்கள் உடையன் என்பேனோ ஒருவன் சமாபியதிக தரித்திரன் என்பೇನೋ ಸಮ ಅಧಿಕ ದರಿದ್ರನ್ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರಾದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರೋ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕರೋ ಇಲ್ಲದವನು ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ದರಿದ್ರನ್ என்பேனோ பொருவில் இத்தியாதி முடிச்சோதியாய் உனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ என்று திருமுகத்தின் அழகையும் திரு அபிஷேகத்தின் அழகையும் சேர்த்து அனுபவித்தா போல குணங்களுக்கும் விபூதிகளுக்கும் உண்டான சேர்த்தியாலே குணங்களோடொக்க விபூதியையும் சேர்த்து அனுபவிக்கிறார் ஒருவென்று ஒப்பு இல்லென்று இல்லாமை ஒப்பில்லாத க்ஷமாதி குணங்களை உடைய பூமி என்பேனோ அடியிலே பிறந்துடையவன்றிலே ஆகையாலே ஒப்பில்லாத பூமி என்கிறார் பத்பியாம் பூமி இரே திகழும் இத்தியாதி கீழ் சொன்ன பூமிதான் கடினையாயிரே இருப்பது அத்தை கொண்டு காரியம் கொள்ளும் போது காഠின்யத்தை நெகிழ்த்து கொள்ள வேணுமிரே அத்தை நெகிழ்த்து தரும் ஜலத்தை சொல்லுகிறது காரணத்துவ பிரயுக்தமான புகரை உடைய தாய் சமஹரமான ஜலம் என்பேனோ தீயன்கோ அந்நெகிழ்ச்சி காரியங்கொள்ள ஒண்ணாத ஆழத்தை வலிக்க பண்ணித்தரும் தேஜக பதார்த்தை சொல்லுகிறது ಊರ್ಧ್ವಜ್ವಲನ ಸ್ವಭಾವಮಾನ ಅಗ್ನಿ என்பೇನೋ ಜ್ವಾಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಊರ್ಧ್ವ ಜ್ವಲನ வாயுவென்கோ அது உரைத்தாளத்தை அத்திரிக்காரியாளம் வேணுமிரே ஆர்த்திரிக்காரியும் கொள்ள வேணுமிரே அத்தை ஆத்தக்கடவதான காத்தென்பேனோ நிகழும் எல்லாருக்கும் மூச்சு விடுகைக்கு அவகாச பிரதானம் பண்ண வேணுமோ நிகழுகையாவது வர்த்திகை இவ்வருகில் பூத சதுஷ்டயமும் அழிந்து தன் பக்கலிலே ஒரு அளவும் வர்த்திக்கும் என்றாதல் அன்றைக்கு பதார்த்தங்கள் எல்லாம் தன் பக்கலிலே வர்த்திக்கும்படி அவகாச பிரதானம் பண்ணுமென்றாதல் ஆக காரணமான பூத பஞ்சகத்தையும் சொல்லிற்று நீள் சுடர் இரண்டுமென்கோ காரிய வர்க்கத்துக்குடைய உபலட்சணமாக சந்திர சூரியர்களை சொல்லுகிறது இவத்தின் நீர்களிப்பை அருகைக்கும் தாபத்தையாத்துகைக்கும்
இகழ்வில் ஒன்றொழியாமை எல்லாம் என்பேனோ மயாவினா எத் ஸ்யாத் ந ததஸ்தி என்றாನಿರೆ ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ. ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ ಸರ್ವಾಧಾರ ನ ತದಸ್ತಿ என்றானிರೆ. அன்றிக்கே இவைத்தான் சில பதார்த்த மாத்திரமாய் தோன்றுகை அன்றிக்கே அவனுக்கு விபூதியாய் தோத்துகையாலே அனுபாதேயம் ஒன்றும் அன்றிக்கே உபாதேயதமமான எல்லாம் என்பேனோ கண்ணனை கூவுமாறே. அர்ஜுனன் ஹே கிருஷ்ணா என்றத்தோடு தாம் பொருவில் ஷீர் பூமி என்றத்தோடு ஒரு வாசியத்திருக்கிறதாயிற்று இவர்க்கு கண்ணனை கூவுமாறு புகழுನಲ್ ஒருவன் ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. புகழுನல் ஒருவನೆಂಗೋ ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲಂ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಲಾಂಪತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿನ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆರಂಭ ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲ ಮುಡೆಯವನ್ಯವನವನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವನಾದಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪುರುಷ ಇವನು. ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಪುರುಷ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಏನೋ ಎಂಬುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಂತ ಹೇಳ ಅವರು ದಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಅಥವಾ ಪರಮ ಉದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ತುಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರೋರು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಹೇಳಲು ಆ ರೀತಿ ಎನ್ಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ. ಗುಣಯೋಗದಿಂದ ಬಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪುಹಳುನಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ನಲ್ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಒರುವನ್ ತನಗೆ ಸಮನು ಅಧಿಕನೂ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳಲು, ಪೊರುವಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಡಿಚೋದಿಯಾಯ್ ಉನದು ಮುಹಚ್ಚೋದಿ ಮಲಂದದುವೋ ಎಂದು ಮುಖಮಂಡಲದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಿರೀಟದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಗುಣಗಳಿಗೂ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಸೇರ್ವೆಯಿಂದ ಗುಣಗಳೊಡನೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಪೊರು ಎಂದರೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಆ ಪೃಷ್ಟಿಗರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಸುತಪ ಇಬ್ರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು 10,000 ವರ್ಷ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಂತ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನನ್ನಂತ ಮಗನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರ್ಲಿ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದು. ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಸಮನು ಅಧಿಕನೂ ಇಲ್ಲದವನು. ಪೊರುವಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಡಿಚೋದಿಯಾಯ್ ಮುನದ ಮುಹಚ್ಚೋದಿ ಮಲಂದದವೋ ಮುಖಮಂಡಲದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಿರೀಟದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಗುಣಗಳಿಗೂ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಸೇರ್ವೆಯಿಂದ ಗುಣಗಳೊಡನೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಪೊರು ಅಂದರೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದು ಕ್ಷಮೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಿದು ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಸಮನಾದದು ಒಂದಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಶಶ್ರೋತ್ರ ಆತೆ ತಥಾ ಲೋಕಾಗಮ ಕಲ್ಪಯನ್ನ ಪುರುಸೂಕ್ತ. ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ ತಿಹಳುಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಭೂಮಿಯು ಕಠಿಣವಾಗಿ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ಸಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಮೃದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಾರಣತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಶ್ರಮಹರವಾದ ಜಲ ಅಂತಂದು
ತೀಯನ್ಗೋ ಆ ಜಲದ ಮೃದುತ್ವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರಲು ಅದನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ತೇಜ ಪದಾರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಊರ್ಧ್ವಜಲನ ಸ್ವಭಾವದ ಅಗ್ನಿ ಎನ್ಲೋ ವಾಯುವೆನ್ಗೋ ಅದು ಅತಿ ಉಷ್ಣವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದಾದ ವಾಯು ಅಂತಂದು ನಿಹಳು ಎಲ್ಲರೂ ಉಸಿರಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಿಹಳು ಹೈ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇವರು ಹಿಲ್ ಭೂತ ಚತುಷ್ಟಯವು ಅಳಿದು ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಆಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಬಳಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗಲೇ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಭೂತ ಪಂಚಕವನ್ನು ಹೇಳಿಯಾಯಿತು. ನೀಲ್ ಶೂಡರ್ ಇರಂಡು ಮೆನ್ಗೋ ಸೃಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಾರ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದೆರಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳದಂತೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವುಗಳ ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತಾಪವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇಹಳ್ವಿಲ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಹೇಳುದು. ಮಯಾವಿನ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ನ ತದಸ್ತಿ ಎಂದರಷ್ಟೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಮಯಾವಿನ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ನ ತದಸ್ತಿ ಅಂದರು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇವು ತಾವೇ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರದೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಅನುಪಾದೇಯವಾಗದೆ ಉಪಾದೇಯ ತಮವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋದು, ಯಾವುದು ತುಚ್ಛ, ಯಾವುದು ನಿಕೃಷ್ಟ, ಯಾವುದನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಾದೇಯವೇ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನು 2 ದಿವಸ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರು, ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು, ಕೂತಿದ್ರು. ಕೋಪ ಬಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆ ಜಯದೇವನ ಕಥೆನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಸಂತರು, ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ದಾರಿದ್ರ್ಯ. ಹೆಂಡತಿನೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು 3 ಹೊತ್ತು ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು, ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬರಬಾರ್ದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಕೂತಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಶಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುವಂತಾನು, ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೆಂಡತಿನೂ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ 2 ದಿವಸದಿಂದ, ಬರೀ ನೀರು ಕುಡಿದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆ ನೀರು ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ, ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ 3 ತಿಂಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ದಿನಸು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು, ಉಪ್ಪು, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಸೇವಕ, ನಾ ಬರೋದು ತಡವಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾಸುಂಡೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಂಪಗ ಅವನ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದವನು ಇವ್ರ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಳೆಲ್ಲರನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸನಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಂತೆ ಬಂದು ಅದ್ಯಾಕ್ರಿ ಅವನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಕೆಂಪು ಶಾಯಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪದದ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡದ್ನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವಂದೇನೇನೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟೆ. ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾರು ಇದಿದೆಯಾ ಕೊರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಕಾರಿದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆನೂ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕಾಂಚೀಪುರದ ಕೂರಮ್ಮನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ತನಕ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ 2 ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ್ಲೂ ಇವರೇನೋ ಇದ್ರು, ಪತ್ನಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ಲ, ಅವನ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಆಯ್ತು. ಪೃಷ್ಠಮೇದ್ಯಸ್ಥಿರನ್ನಾನಿ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಾನ್ಯನೇಕಶಃ ಸಂಪನ್ನಾನಿ ಜಗನ್ನಾಥ. ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೌದು ಆಗ್ಲಿ, ನೀನ್ ಭಕ್ತ ಒಣಗ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲಷ್ಟೆ. ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಿವೇದನ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಬಂತು, ಏನೋ ಉತ್ಸವ ಬಂತೇನೋ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೂತಿದ್ರು ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು ಅರ್ಚಕರು, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ಅಂತ. ಏನು ರಂಗನಾಥ ಹೇಳದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಡಾಳ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನೇನಾರು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು. ಅವಾಗ ಈ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಒಣಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಆಯ್ತು ಅಂಶಿ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕೆಲಸ ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಹಿಡಿ ಪತ್ನಿಗೊಂದು ಹಿಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಗವತರಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಾ ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಈ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು, ಏನೋ ಅಂದು ಇದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಓಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಭಗವಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತನ ಬೇದಿ ನಾವು ಪ್ರವತ್ತಿನೂ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಇದಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತ, ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಯಾವ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೈಕೋ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೇನೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು, ಇದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಅಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಅದಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾಯತ್ವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಂತಹ ಭಕ್ತಿ, ನಾವೆಂತರ ಭಕ್ತರು, ನಮ್ಮದೇನು ಭಕ್ತಿನೇ ಅದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ವೈಶ್ವದೇವ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲನೂ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅವನೇ ಸರ್ವರಕ್ಷಕ, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನಾನಾರ್ದಯತಿ ಪೀಡಯತಿ ಅಂತಂದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ, ಸೋಲಿಸಬೇಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಯ್ಯ,
ಇಲ್ಲ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಜೊಳ್ಳು ಅದಿದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಲೇ ಬೇಡ, ನಮ್ದೇನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಝೀರೋ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಯಿಸಿದ್ನಾದ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದ್ನೋ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಸ್, ಒಪ್ಪಿಕೋ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ, ನರಸಿಂಹನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೋ. ಕಣ್ಣನೈಕುವು ಮಾರೆ, ಅರ್ಜುನನು ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ತಾವು ಪೊರವಿಲ್ಸಿ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಯ್ತು ಇವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಂದೊಂದೊಂದು ಪಾಶುರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರ ಭಾವ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದ್ರದ್ದು ಈ ಈಡಿನ ಹಿರುಮೆ. ಅನುಭವಿಸಿ. ಮೊದಲು 6000 3000 4000 14,000 24,000 ಈಡು 36,000 ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರೋದಿದೆ. இரண்டாம் பாட்டு. கீழ் சொன்ன பூத பஞ்சಕಗಳುடைய ಕಾರ್ಯங்களை ಕ್ರಮத்திலே பேசுகிறார். ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಆಕಾಶಾದ್ ವಾಯು, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪಃ, ಅದ್ಯ ಪೃಥಿವೀ. ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.